from second year student of CSE department to host this meeting. I welcome Ms. Cinderella of final year BE in the stream of computer science to welcome the gathering here. Respected Chief Guest, Head of the Department, beloved professors, and my dear friends, a very warm welcome to one and all gathered here. It's my privilege to stand before you to welcome the gathering. I'm Cinderella from Department of CSE Final Year. Welcome you all to this interesting webinar session. Before we start this webinar, some people want it to happen, some wish it would happen, some make it happen. I'm very grateful to welcome our dynamic chief guest, Dr. R. Arun Prakash, Assistant Professor, Department of CSE, Anna University, Ariel. Welcome you, sir. Thank you, ma'am. A genuine leader is not a searcher for consensus, but a molder of consensus. A very warm welcome to our respected principal, Dr. S. Ravi Maran, for giving us this fantabulous webinar. Welcome you, sir. Thank you, student. Therefore, a sincere warm welcome to all of you present here on this webinar. I extend my gratitude to our honorable chief guest, Dr. R. Arun Prakash, to take out the time from his busy schedule to grace this webinar. Thank you, sir. Last but not the least, my very hearty welcome to all future engineers who are here. Good, better, best. Never let it rest until your good becomes better and your better becomes best. A very warm welcome to all of you. Thank you all. Thank you, Ms. Cinderella, for your scintillating welcome. I am eager to invite our captain of the ship, ever-loving principal, Dr. Ravi Maran, sir, to felicitate his speech. Okay. Hello. Whether my voice is audible? Audible, sir. Yeah. Okay. Right. So, respected chief guest of the today's session, Dr. R. Arun Prakash, and head of the Department of Computer Science Engineering, Dr. P. Shanti, and head of the Department of Information Technology, Dr. G. Kalpana Devi, and all the faculty members of Computer Science and IT Department, and my dear students of CSE, IT, and Artificial Intelligence Data Science. A very good morning to all of you. I think today is a wonderful day for all of us, because today we are eminent person from Anna University to deliver the lecture on a very popular topic, right? As of now, wherever you go, this is the topic, right? Data science, machine learning, big data analysis, right? So we are lucky enough to have a great person with us to deliver the lecture on this machine learning concept. My request to all my students is to kindly take this session as utmost care, because this is one of the hot topic as of now in the world, not in the world, in the universe. Okay, so as a students of computer science and IT and AADS, Artificial Intelligence Data Science Group, you should understand the importance of data science, importance of the big data analysis, and importance of the machine learning. Okay, because machine learning is the fundamental things, right? Fundamental things for any kind of data analysis. Okay, so it is a kind of method of data analysis that automate analytical model building, right? So it is a branch of artificial intelligence based on the idea that system can learn from the data, identify the pattern, and make decision with the minimal human intervention. That is the main idea behind this artificial intelligence and machine learning concept. Okay, so without the maximum level of interaction by the human, how the computer will do the remaining tasks and to improve the business strategy. So that is the actual objective behind this machine learning, right? I think with this short introduction, I invite on behalf of MAM College of Engineering, I invite Dr. R. Arun Prakash to deliver this lecture to our students. Thank you, Dr. Arun Prakash, sir. Thank you, sir. For your presence today. Yeah. Thank you, sir. Students, kindly mute your mic. Listen entire session very carefully. Okay, so at the end of this session, you should take away something. That is very, very important. That is the purpose of creating club and doing activity under the clubs. Okay, so last week we had a club inauguration. So in continuation of that, today we are here to listen concept of machine learning, right?
So again, it's a continuous process. It's not a one-day process. It is a continuous process. Every day you need to learn about each and every technology associated with the data science and machine learning, right? So please, over to department. Thank you, sir. Thank you for your enlightening and stimulating thoughts. It's the time to welcome Ms. Amal Nisha, final year student of IT, to give some dazzling information about our chief guest. Welcome you, sir. Dr. Arun Prakash, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, University College of Engineering, Ariyalur. His research area about biometric authentication and pin distribution based on architecture for secure mobile commerce applications. His educational qualification about BTech Information Technology at Bardhasan University in 1999 to 2003 with first class, and MTech Information Technology, Satyabama University 2003 to 2005 first class with distinction. PhD Computer Science Engineering, Anna University 2008 to 2016, and his experience about Savita Engineering College Assistant Professor from 1 year, Velamal Engineering College Assistant Professor 4 year, University College of Engineering Ariyalur Assistant Professor till exam. And his award, first prize in Chief Minister Award for Excellence in E-Governance in 2015, and additional academic responsibilities, placement coordinator from 2012 to till date, class in charge from 2012 to till date, IB coordinator during 2013 to 2016, guiding 5 PhD students under Anna University Chennai. And his membership of scientific and professional societies are annual membership in ISTC, and his international conference participated, attended and delivered on oral presentation, international conference on machine learning and computing, and his book Programming in C published in Sri Sayan Publications, Chennai, and his international conference presented a paper on pin distribution technique in M-commerce system in international conference on machine learning and computing in Singapore during Feb 26 to 28. Presented a paper on IoT device and application based on ON's International Conference on Engineering and Technology. National conference are presented a paper on biometric authentication in M-commerce system in Meenakshi Rameswari Engineering College. Presented a paper on improved pin distribution technique in MCOMs in Velamal Engineering College. Wholeheartedly welcome you, sir. Thank you, ma'am. Dr. Arun Prakash, sir, I can take a leave, sir, because I have another webinar to inaugurate. Sir, you carry on. Carry on. Please, you please proceed, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, Ms. Amal Nisha. Now I honorably welcome our chief guest, Dr. R. Arun Prakash, sir, to deliver his knowledge to us. Thank you, madam. So thank you for your huge intro. Thank you very much. So very good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure to share my knowledge with all of you. First of all, I like to thank your principal, Dr. Ravi Maran sir, for giving me this opportunity. So he's one of my big friend of mine. So thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. And before we move to the topic, we should be very proud to be on computer science as well as information technology. Why, sir? Why we should be very proud to be on computer science and information technology engineering? We are not past. Definitely, we are not past, but we are the present and we are the future. Definitely, I said we are the present and we are the future. So, without the involvement of our department, nobody can process anything. So nowadays the scenario is like that, isn't it? So without our need, our department help is mandatory for every department. So for example, you can take the world largest building, Burj Khalifa. So Burj Khalifa is one of the world highest building, isn't it? So that is the work of civil engineer. But without the help of CSE as well as information technology technograds, they cannot be able to build the highest building in the world. So in every aspect, in every mandatory, I'm not said about the engineering field. You can take the medical field. Our department role is mandatory. Okay, so we should be very proud to be on CSE as well as information technology. Ma'am, screen share paniklama? Yes, okay, sir. Okay. Is it visible?
sir. Yes, sir. It is visible, sir. Thank you. So today my topic is machine learning, a probabilistic perspective. So as the principal sir said, he tells some detail about the machine learning. According to the Wikipedia, the machine learning definition is machine learning, a branch of artificial intelligence concern the construction and study of system that can learn from the data. So according to the Wikipedia definition, but my point of definition, the machine learning is about predicting the future based on the past. For example, we are all humans. We can do daily activity according to the previous experience, past experience. For example, if you go to Ooty போறீங்க, second time Ooty போறீங்க அப்படின்னா, you can carry the sweater. First time போகும்போது ரொம்ப குளிரா இருக்கும், அதனால நீங்க அதை மறந்துருப்பீங்க. அங்க போகும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க. Next time you can go to Ooty means you can take the sweater with you. So according to the past experience, we can do the daily activities. So but you can go for a machine. The machine can perform the certain things what the instruction given by the humans. So that is the scenario in the past. Machine can do the performance, machine can do the process what the instruction given by the humans. But nowadays the machine can also do the experience, do the process according to the past data with the help of machine learning. So that is the concept of machine learning. So before we move to the machine learning topic, ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். Virtual reality. Can anyone tell what is meant by virtual reality? Anyone of you? Students, what is the concept of virtual reality? Okay. Anyone? Virtually feel the reality. Yeah, virtually, good. Virtually feel the reality. Yeah, that's good. Thank you. So virtual reality, for example, நீங்க அந்த first unitல first yearல first unitல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, first generation, second generation, third generation அப்படி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. And the first generation of computersல வந்து we are using vacuum tubes as input devices. In second generation we are using a semiconductor. In the fourth generation we are using artificial intelligence அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிருப்பாங்க. Artificial intelligence is nothing but future enhancement அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம first yearல படிச்சிருப்போம். So what is meant by artificial intelligence? So virtual reality க்கும் artificial intelligence க்கும் there is lot of similarity is there. For example, you can take virtual reality அப்படிங்கிறது ஒரு best example என்ன சொல்லலாம், as we are all engineering department, நம்மளால ஒரு லேபுக்கு போகாமையே நம்ம டிகிரி முடிச்சிடலாம். லேபு ஈஸியா நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். அப்படிதானப்பா, லேப் நம்ம பண்ணாமையே we can easily go through the engineering department, engineering டிகிரியும் நம்ம வாங்கிடலாம். You can take the medical student எடுத்துங்க. Without the practical knowledge, they cannot able to survey in the world. For example, அவங்க லேபுக்கே போகல, லேபுக்கு போகாம வெளியில போய் சர்வே பண்ண முடியுமா அப்படின்னா it is very very difficult. For example, you can you know the term cadaver அப்படிங்கிற ஒரு term இருக்கு. Cadaver is nothing but a human dead body. தான் நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஒரு பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ல cadaver அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கடாவர் மூலமா தான் அவங்க வந்து ஒரு லேபுக்கு போயிட்டு என்னென்ன ஒரு ஆப்ரேட் பண்ணணுமோ எல்லாத்தையுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரியா இருக்கட்டும், ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரி எதுவா இருந்தாலும் அவங்க வந்து தே கேன் டூ த ப்ராக்டிஸ் இன் கடாவர். ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல வந்து there is lot of cadaver. அவங்க ஈஸியா ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். there is lot of cadaver in கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ். But you can take இப்போ வந்து நிறைய பிரைவேட் காலேஜஸ் வந்துருக்கு. லாட் ஆஃப் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் பிரசன்ட் டேஸ். அப்படி இருக்கிற சினாரியோல நம்ம ஒரு கடாவர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம டைரக்டா ஒரு ஹியூமன் டெட் பாடிக்கு நம்ம எங்க போக முடியும்? ஃப்ரெஷ்ஷா போய் எடுத்துட்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அப்போ ஒரு ஹியூமன் டெட் பாடி எனக்கு வேணும் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஐ கேனாட் ஏபிள் டு டூ த ப்ராக்டிஸ் ஒர்க் இன் லெபார்டரி. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஐ எம் கோயிங் டு ஹெல்ப் டு த மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங். எப்படி சார் நீங்க ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க? த்ரூ விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி. இந்த சினிமால எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, ஒண்ணு இருக்கு ஆனா இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையாப்பா, தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் சிமுலேஷன். ஸோ சிமுலேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் லுக் லைக் ஏ ஒரிஜினல் பட் இட் இஸ் நாட் ஒரிஜினல். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு கடாவர் மாதிரி ஒரு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க போறேன் த்ரூ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்.
உங்களுக்கு சுலபமா புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். I'm going to do the cadaver by simulation model. Simulation அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. It's look like a original, but it is not original. அப்போ ஒரு cadaver மாதிரி நான் உன்னை ரெடி பண்ணி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா through the help of artificial intelligence and machine learning, they can do the practice in cadaver, simulation cadaver. இப்போ அது ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி அப்படிங்கிறத அந்த cadaver, அது ஒரு ரியல் எனக்கு வந்து ஹியூமன் டெட் பாடி எனக்கு தேவைப்படாது. அந்த சிமுலேஷன்லயே நான் வந்து எல்லா ப்ராக்டிஸும் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஒரு ஹேண்ட் சர்ஜரி பண்ண போறோமா, ஒரு அப்பெண்டிக்ஸ் ஆபரேஷன் பண்ண போறோமா, எல்லாத்தையுமே I can do the operation in simulation cadaver. Easily the student can able to understand the human body parts. It's clear. So அப்போ வந்து I am going to create the virtual reality with the help of artificial intelligence. So இந்த artificial intelligence அப்படிங்கிறது எப்ப சார் வந்துச்சு, இப்பதான் வந்துச்சா, இது ரொம்ப பூமிங் ஃபீல்டா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது 1960ஸ்லயே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லாம் வந்துருச்சு. இப்பதான் நம்ம வந்து மிஷின் லேர்னிங் இஸ் அ வெரி பூமிங் டெக்னாலஜி, அதுக்கப்புறம் டீப் லேர்னிங் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதுல ஆர்டிபிஷியல் டெக்னாலஜில என்ன சார், ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல என்ன சார் நம்ம ஒரு டிராபேக், ஏன் அப்பெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸா இல்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the amount of data processed is very small in 1960s and 1980s. Nowadays we are processing a huge amount of data. எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்மள்ட்ட டேட்டா இருக்கோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு எனக்கு அக்யூரசி இருக்கும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ப்பா. ஸோ அதுக்கு தான் நான் ஒரு ஸ்லைடு உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக் தி ஸ்லைட். இது எல்லாருக்குமே தெரியும், 8 bit is equal to 1 byte and 1024 bytes is equal to 1 kilobytes. 1024 kilobyte is equal to 1 megabyte and 1024 megabyte is equal to 1 giga. 1024 gigabyte is equal to 1 tera. இது வரைக்கும் தான் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணிருக்கோம், 1 terabytes வரைக்கும் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கங்க, 124 terabytes is equal to 1 petabytes and 1024 petabytes is equal to 1 exabyte. 1024 exabyte is equal to 1 zeta and 1024 zettabyte is equal to 1 yottabyte. 1024 yottabyte is equal to 1 protobyte. 1024 protobyte is equal to 1 geobyte. ஸோ நம்ம வேர்ல்டுல கண்டுபிடிச்சது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜியோபைட் வரைக்கும் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நம்ம இப்ப எங்க சார் இருக்கோம், வேர் வி ஆர் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா டெராபைட்ஸ் சொல்லலாமாப்பா. டிபி வரைக்கும் நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நான் வந்து யூஜி படிக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா we are dealing with megabytes as well as gigabyte. ஜிகாபைட்ங்கிறது எங்களுக்கு வந்து ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா. பட் ஆஸ் வி ஆர், இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, நாங்க வந்து இப்ப டீச்சர்ஸா மாறிட்டோம். உங்களுக்கு வந்து இப்ப டெராபைட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸா இருக்கு. இனிமே அப்கமிங் சினாரியோல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெட்டாபைட்ஸ், எக்ஸா, ஜெட்டா, யுட்டா இதெல்லாம் வந்து அப்கமிங் ரோல் இன் த ஃபியூச்சர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட். இதுதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நம்ம இந்த டேட்டாஸ்லாம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்றோமோ அவ்வளவு நேரத்துக்கு நம்மளுக்கு அக்யூரசி நமக்கு ஈஸியா கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு பத்தாது, இன்னும் நம்மளுக்கு நிறைய வேணும் அப்படின்னு இப்ப ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் மீன் பை குரோமோசோம்ஸ்? Any biology student are there? Chromosomes அப்படின்னா என்னப்பா? பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஈஸியா தெரியும். What is meant by chromosome? Okay, leave it. Chromosome அப்படிங்கறது நானே சொல்லிடுறேன். Chromosome is nothing but a storage device. ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்குமே கிட்டத்தட்ட லாட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. இப்ப நான் வந்து ஒரு மேல் அப்படிங்கும் போது நான் ஒரு XY குரோமோசோம். ஓகே, ஒரு ஃபீமேல் அப்படின்னா வந்து அவங்க XX குரோமோசோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த குரோமோசோம்ங்கிறது என்ன பார்ட் சார், எப்படி அதோட ரோல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 40 இயர்ஸ்ல எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல நரமுடியெல்லாம் வரப்போகுது, வெள்ளையா மாறப்போகுது அப்படின்னா தட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் குரோமோசோம். ஒரு 62ல வந்து எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன மார்க் வரப்போகுது அப்படின்னா that detail is also stored in chromosome. So chromosome is nothing but a memory device is stored in a human body. Okay, so அப்ப ஒரு குரோமோசோம்ஸ்ல நிறைய there is a lot, trillions of information are stored in a single chromosomes. Nowadays the research is going on in computer field. என்ன ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, instead of using this kind of memory storage units, so the memory units லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றது, we can store the data with the help of memory units. So அப்ப இதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு instead of using this kind of memory units we can go for chromosomes for storing the data. அப்ப நினைச்சு பாருங்க, ஒரு குரோமோசோம்ஸ் நான் எடுத்து ஸ்டோரேஜ் டிவைஸா யூஸ் பண்ணோம்
ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா we can store a trillions of data. ஒரு ஜியோ பைட் வரைக்கும் தான் நம்ம இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருப்போம், அதுக்கு மேல நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. ஓகே, அப்ப இந்த ஜியோ பைட்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு we can go for an chromosome as a storage devices. ஒரு 4 குரோமோசோம் என்னோட சிபியூல நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா we can store a trillions of data. ஸோ எவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் டேட்டாவை எடுத்து நான் ஸ்டோர் பண்றேனோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு I can get the accurate result. ஸோ ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்றீங்க சார், அது என்ன சார் அக்யூரேட் ரிசல்ட் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா that is the concept we are going to see now. The today's topic is machine learning. So my definition for machine learning is predicting the future based on the past. Simple. As far as now, the human can learn everything automatically from experience. நான் மிஷினை சேலஞ்ச் பண்றேன், can you learn அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வரைக்கும் மிஷின் என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு, நான் என்ன சொல்றேனோ அதை தான் கேட்டுட்டு இருந்துச்சு. ஸோ we can feed the instructions to the computer. The computer can perform the task according to my instruction. But nowadays, the machine can also going to think from the past data. That is the definition for machine learning. So the machine learning அப்படிங்கிறது என்ன? Machine learning is nothing but answering the question with available information. So the available information is here is training data. It's nothing but training data. இந்த available information எவ்வளவு தூரத்துக்கு எனக்கு கிடைக்குதோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு எனக்கு ஆன்சரிங் இந்த ப்ரிடிக்ஷன்ங்கிறது ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கும். According to the available information, the accuracy will high. Okay, so machine learning is nothing but a statistics plus computer science is called a machine learning. The definition for machine learning is answering question with available information. For example, you can take here the training data. Available information is nothing but a training data. The training data is fed into the machine learning model, and the machine learning model process the training data, and the final output is given as prediction. For example, for நீங்க டெய்லி டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனாப்பா மிஷின் லேர்னிங். பட் நான் சொல்றது எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஆமா இதெல்லாம் நான் டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஓ இதுதான் மிஷின் லேர்னிங்கா அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க ஒரு வாய்ஸ் ஹாய் ஓகே கூகுள், ஹாய் சிரி அப்படிங்கிற இதெல்லாம் நீங்க நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. அப்போ ஓகே கூகுள் அப்படிங்கறது என்ன பண்ண போறேன், நான் வந்து என்னோட வாய்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். ஓகே கூகுள் ஓபன் த கேலண்டர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த கூகுள் வந்து என்ன பண்ணும், எனக்கு கேலண்டரை ஓபன் பண்ணி காமிக்கும். ஸோ அப்போ இதோட ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஓகே கூகுள் ஓபன் த கேலண்டர் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இட்ஸ் கிவன் டு த சர்வர். த சர்வர் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் கிளவுட். ஆஸ் உங்களுக்கு கிளவுட் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அது வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபெட் பண்ணி எனக்கு எடுத்து கொடுக்கும், இந்த கேலண்டரை ஓபன் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கும். இது எல்லாமே என்ன ப்ராசஸ் சார் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங். ஸோ நான் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையுமே என்னோட சிஸ்டம்ல ஃபீட் பண்ணிடுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, நாளைக்கு மழை பெய்யுமா அப்படிங்கிறத நான் கேட்க போறேன். ஸோ நாளைக்கு பெய்யுங்கிறத நான் எப்படி அனலைஸ் பண்ண முடியும்? ஸோ அக்கார்டிங் டு த ப்ரீவியஸ் டேட்டா, நேற்று மழை பெஞ்சிருக்கு, நேற்று ஹியூமிடிட்டி இப்படி இருக்கு, இன்னைக்கு மழை பெஞ்சிருக்கு, ஸோ என்னோட ஹியூமிடிட்டி இப்படி இருக்கு, அப்ப நாளைக்கு பெய்யும் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி அனலைஸ் பண்ண போறேன்னா, இந்த டேட்டாவெல்லாம் அனலைஸ் பண்ண போறேன். அக்கார்டிங் டு த ப்ரீவியஸ் டேட்டா அண்ட் ப்ரெசென்ட் டேட்டா, ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரிடிக்ட் த ஃபியூச்சர். ஸோ திஸ் இஸ் another definition for machine learning. இதுதான் இந்த டயக்ராம்ல நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இந்த ட்ரைனிங் டேட்டாங்கிறது என்ன, அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கேன் டேக் எ வெதர் ரிப்போர்ட். அப்ப வெதர் ரிப்போர்ட்ல ப்ரீவியஸ் டேட்டா, ப்ரெசென்ட் டேட்டா எல்லாத்தையுமே நீங்க எடுத்துக்கங்க, அதை வந்து ஒரு ட்ரைனிங் டேட்டாவா எடுத்துக்கங்க. தட் ட்ரைனிங் டேட்டா இஸ் given to machine learning model. Finally, it is going to predict the future day. இந்த future dayல மழை பெய்யும், 11 o'clock மழை பெய்யும் அப்படிங்கறத எனக்கு சொல்ல போகுது. So this is the concept of machine learning. So the next one, the history of machine learning. Machine learning is nothing but a subset of artificial intelligence. First நம்ம வேர்ல்ட்ல வந்ததே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு நம்ம வந்தோம். இப்போ ஒரு அப்கமிங் வேர்ல்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டீப் லேர்னிங்னா நான் சொன்னேன், instead of using this kind of memory units, we are going to use the chromosome as a memory devices அப்படின்னு சொன்னா இல்லையாப்பா. the neural networks அப்படின்னு நம்ம அடுத்ததா படிக்க போறோம். அது எல்லாமே that is the concept of deep learning. Okay, now the topic is machine learning. Machine learning is nothing but a subset of artificial intelligence. Yes sir, எனக்கு இது வரைக்குமே தெரியல,
ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது இவ்வளவு நாளா நம்ம 1940ஸ்லயே நீங்க சொல்றீங்க யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. ஆனா அதோட இம்பாக்ட் எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியவே இல்லையே. ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தட் டைம் we can store only megabits as well as gigabytes. It's clear. So gigabyte data la na vandu enna sir process panna mudiyum? We can process a small quantity. So the accuracy of result is very very small. Nowadays we can dealing the data in a terabytes as well as petabytes. So the data quantity is more. That is the concept of data mining and processing. So we can get the more accurate result when compared to the past. So now the machine learning is a very powerful tool in computer era. Okay. So இதுல the computer field machine learning நம்மளோட கம்ப்யூட்டரோட இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன்பா. The single idea இந்த கிளப்போட எசென்ஷியல் அப்படி இந்த கிளப் அப்படி என்ன சார் பண்ணிட போகுது, எனக்கு ஒரு 45 மினிட்ஸ் நான் உங்களுக்கு கவனிக்கிறேன். இந்த 45 மினிட்ஸ்ல எனக்கு என்ன சார் யூஸ்? நான் என்னோட சப்ஜெக்ட் நான் படிச்சா கூட நான் எக்ஸாம்ல நிறைய மார்க் வாங்கிடலாமே. ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கிளப்? இந்த கிளப் நான் அட்டன் பண்றதுனால எனக்கு என்ன யூஸ்? எனக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மைகள் இருக்கா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, the single idea can change your whole life. How sir? How is it possible? நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்லயே இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே. யூ கேன் டேக் கூகுள். கூகுளோட ஸ்டோரி நிறைய பேருக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தெரியாத பசங்களுக்கு நான் சொல்றேன். நம்ம கூகுள் அப்படிங்கிற வார்த்தை டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சாரி, டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேர்ம் வந்து கூகுள். ஸோ இந்த கூகுளோட ஹிஸ்டரி வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஒரு நார்மலான ஒரு ஸ்டூடெண்ட், நம்மள மாதிரி ஒரு நார்மலான ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ்ல டீச்சர்கிட்ட நிறைய டவுட் கேட்கறான். சார் எனக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கோமே, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல நிறைய டவுட் கேட்கறான். சார் எனக்கு அந்த டவுட் இருக்கு சொல்லுங்க சார், இந்த டவுட் இருக்கு சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு சொல்றான். த டீச்சர் இஸ் வெரி ஃபெட் அப் வித் ஹிஸ் டவுட்ஸ். சார் அவர் சொல்றாரு, ஓகே எனக்கு ரொம்ப நீ நிறைய கேட்கிறப்ப கிறிஸ்டின், என்னால கிளாஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே முடியல, நான் நீ கிளாஸ் முடிச்சோடனே என்கிட்ட கேளுங்க, இட் இஸ் வெரி டிஸ்டர்பிங் டு மீ அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டாஃப் சொல்றாரு. ஸோ பையனுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே என்னடா சார் இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே சாரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம், we can go to the library, we can clear the doubts in the library itself அப்படின்னு சொல்லிட்டு he can go to the library. அவன் போயிட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், அவனுக்கு என்னென்னலாம் டவுட் வருது, கிட்டத்தட்ட டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லேயே ஒரு 1000 டவுட்ஸ் வருது அவனுக்கு. எல்லா டவுட்டையும் ஒரு நோட் போட்டு நீட்டா எழுதிடலாம். ஓகே இந்த டவுட்டுக்கு இந்த ஆன்சர், இந்த டவுட்டுக்கு இந்த ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நீட்டா எழுதிடலாம். எழுதிட்டு ஸ்டாஃப் கிட்ட போய், சார் எனக்கு நிறைய டவுட் வந்துச்சு, உங்கள்கிட்ட கேட்டா நீங்க வந்து கொஞ்சம் சிரமப்பட்டீங்க, ஸோ நான் வந்து இந்த டவுட்ஸுக்கெல்லாம் ஆன்சர் நானே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he can show the note to the staff. ஸோ the staff வந்து ரொம்ப பார்த்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ட் ஆயிட்டாரு அந்த ஸ்டூடெண்ட் மேல. இது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கு, இது வந்து உன்னோட மட்டும் நின்றுடக்கூடாது, இந்த நோட்டை வந்து நம்ம மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he can tell one idea. இதை வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரா நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இதை ரெடி பண்ணிட்டோம்னா இந்த யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் ஷேர் த நாலேஜ் த்ரூ திஸ் நோட்ஸ் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாரு. அப்ப என்ன சொல்றாரு, ஓகேப்பா அந்த பையன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு புவர் ஸ்டூடெண்ட், அவனால ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு $2, இது இந்த நடக்கிற சினாரியோ எல்லாமே வந்து யூஎஸ்ல நடக்குது. ஒரு $2 அந்த பையனுக்கு கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். அப்போ ஒரு பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா $100. அப்ப அந்த ஸ்டாஃப் என்ன பண்றாரு, ஓகேப்பா இந்த $100 நீ ஒரு புதுசான ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிட்ட இந்த சாஃப்ட்வேரை, இதை போய் ரிஜிஸ்டர் பேட்டன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க, நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேரை அப்டேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டாஃப் சொல்றாரு. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு. ஹி இஸ் வெரி ஹாப்பி. டைரக்டா வந்து வாஷிங்டன்ல இருந்து சான் பிரான்சிஸ்கோ அந்த பையன் போறான். ஓகே, போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாஃப் சொல்றாரு, நீ இந்த ஒரு பேர் ஒண்ணு சொல்லு இந்த இன்வென்ஷனுக்கு. நம்ம அந்த பேர் அவன்கிட்ட சொல்லிட்டோம்னா அவங்க எல்லாமே அக்ரிமெண்ட்லாம் டைப் பண்ணி வச்சிருவாங்க. டைரக்ட்லி யூ கேன் கெட் த அக்ரிமெண்ட் ஃப்ரம் த சான் பிரான்சிஸ்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அவன் உடனே போன் எடுத்து, நான் இது மாதிரி ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அந்த விஷயத்துக்கு பேர் வந்து கூகுள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே அப்படின்னு அந்த மேடம் வந்து டைப் பண்ணிடுறாங்க. இவர் சான் பிரான்சிஸ்கோ போறாங்க. போயிட்டு அந்த அக்ரிமெண்ட் வாங்கி படிக்கிறாங்க. அதுல ஸ்பெல்லிங் என்ன இருக்கு அப்படின்னா GOOGLE, அதுதான் நம்ம இப்ப டைப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவாப்பா? ஸோ அவன் என்ன மீன் பண்ணா அப்படின்னா GOOGUL அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணான் அவங்கள்ட்ட. பட் அதுல என்ன டைப் பண்ணி வந்தது அப்படின்னா வந்து GOOGLE கூகுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி வந்துச்சு. அது என்ன சார் GOOGUL அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா, அவன் மீன் பண்ணது 10 to the power of 100. ஓகேவா? GOOGUL அப்படிங்கிறது என்னன்னா 10 to the power of 100. என்னகிட்ட நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னா 10 to the power of 100 இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் த மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம். அதை வந்து அவன் மீனிங்கா அவன் சொல்றான் அந்த பேட்டர்னுக்கு. பட் அவன்கிட்ட இருந்தது $100 தான், டைப் பண்ணிட்டாங்க, வேற வழி இல்லை, அதை வாங்கிட்டு வந்துடுறான். அதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க கூகுள்.
ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு சிங்கிள் ஐடியா கேன் சேஞ்ச் த ஹோல் லைஃப். ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு பெரிய எராவே இருக்காது. ஓகே, அப்போ வந்து இது மாரி ஒரு கிளாஸஸ்லாம் நடக்கும் போது நிறைய ஐடியாஸ், உங்களுக்கு நிறைய கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் கிடைக்கும். உங்களோட ஐடியாவை தவிர இது மாதிரி நிறைய கிளப்ஸ் மூலமா உங்களுக்கு யூ கேன் கெட் சோ மெனி ஐடியாஸ். ஸோ அந்த ஐடியா வச்சு யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் சம் ப்ராசஸ், யூ கேன் டூ சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் த ஃபைனல் இயர். ஓகே, அதுதான் இந்த தட் இஸ் த நீட் ஆஃப் கிளப். சார் சொன்னாங்க இல்லையாப்பா, கிளப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கிளப் மூலமா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னா, there is lot of creative ideas you can get through this kind of clubs. So don't miss every classes conducting through the clubs. இதை தவிர நான் நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் சொல்றேன், கிளப் மூலமா என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சென்னையில இருக்கும் போது ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. I can share the lot of information. So the next one is classification of machine learning. The machine learning can be categorized into three types. The first one is supervised learning, and second one is unsupervised learning, and the final one is reinforcement learning. So these are the three types of machine learning. Supervised learning அப்படிங்கிறது என்னன்னாப்பா, for example you can take supervised learning அப்படிங்கும் போது ஒரு 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து you can go to 10th ஸ்டாண்டர்ட். அந்த ஒரு சினாரியோ நீங்க நினைச்சு பாத்துக்கங்க. 9th இருந்து 10th ஒரே ஸ்கூல்ல நீங்க படிக்கிறீங்க. அந்த ஸ்கூல்ல 9th இருந்து 10th நீங்க போக போறீங்க. ஸோ 10th போகும்போது உன்னோட மைண்ட்ல என்ன இருக்கும், உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எப்படி 10th வருவாங்க, அதை பத்தி நீ எதுவுமே கவலைப்பட தேவையில்லை. ஸ்டாஃப்ஸும் உனக்கு யார் யார் 10th வருவாங்க அப்படிங்கிறது உனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும். புக்ஸும் அந்த 10th புக்ஸும் உன்னோட ஸ்கூல்லயே இருக்கும். என்ன நடத்த போறாங்க எல்லா டீட்டெயிலுமே உனக்கு தெரியும். உன்னோட ஃபைனல் அவுட்புட்டும் உனக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த ஸ்கூலுக்கு நம்ம வந்துட்டோம், ஸ்டாஃப்ஸ் நல்லா நடத்துவாங்க, கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிடும். நம்மளோட ஒர்க் என்ன, நம்ம நல்லா படிச்சா போதும். அப்ப எவ்ரி திங் இஸ் லேபிள்ட். ஒரு 9th இருந்து 10th போகும்போது என்னோட இன்புட் டேட்டா, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு பேர் தெரியும். நான் போனோடனே ஹாய் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வச்சு நான் அவங்களை கூப்பிடுவேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஸ்டாஃப் வந்தோடனே யார் இந்த ஸ்டாஃப், இன்ட்ரோடக்ஷன் எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. டைரக்டா அந்த ஸ்டாஃப் நல்லா நடத்துவாங்க, அவங்க கண்டிப்பா அவங்க நடத்துறதை நான் கவனிச்சிட்டேன் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஐ கேன் ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற டீடைலும் எனக்கு தெரியும். இதுதான் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் இஸ் நத்திங் பட் the student is going to get all the details from the teacher. ஒரு டீச்சர் வந்து கைட் பண்ண போறாங்க. அதுதான் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். இன்னும் நான் டீடைலா உங்களுக்கு சொல்றேன், டெக்னிக்கல் டேர்ம் எல்லாமே புரியணுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொல்றேன். ஆனா அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நீங்க 12th முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு வர போறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர் வர போறீங்க. ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரும்போது the ஸ்கூல் என்விரான்மெண்டோட the காலேஜ் என்விரான்மெண்ட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். புது இடம், யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னே தெரியாது. உள்ள கிளாஸுக்குள்ள வந்த பிறகுதான் வந்து யார் யாரு நம்ம பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம மீட் பண்ண போறோம். மீட் பண்ணிட்டு என்னோட கிரைட்டீரியா, ஓகே இந்த ஃப்ரெண்டு நல்லா படிப்பாப்புல இருக்கு, இவன் ஸ்போர்ட்ஸ் நல்லா விளையாடுவான், இவனோட நான் சேர்ந்தேன்னா ஐ கேன் கெட் குட் மார்க்ஸ், நான் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஈஸியா அந்த பையனோட சேர்ந்தேன்னா. ஒரு டீச்சர் வருவாங்க, ஆஹா இந்த டீச்சர் நல்லா நடத்துறாங்களே, அப்ப இந்த டீச்சரை நம்ம நடத்துறத நம்ம கவனிச்சோம்னா நம்ம நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறத நீனா ப்ரெடிக்ட் பண்ண போற. உனக்கு யாரும் கைட் பண்ண போறது இல்ல, உள்ள போய் நீ உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு கேதர் பண்ண போற. இதுதான் அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் வித்தவுட் எனி கைடன்ஸ். இங்க வந்து யாரும் உன்னை சூப்பர்வைஸ் பண்ண போறது இல்ல, டைரக்டா போற. எதுவுமே லேபிள்டு கிடையாது, டேட்டா வந்து லேபிள்டே கிடையாது இங்க. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் பேருன்னே உனக்கு தெரியாது. ஆனா என்ன, சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்ல உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர் எல்லாமே தெரியும். எங்க போகும்போது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது எதுவுமே லேபிள்டு கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பையன் பொண்ணு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். பையன் பேர் என்ன அதுதான் லேபிள், அது எனக்கு தெரிய போறது இல்லை. அக்கார்டிங் டு மை பெர்செப்ஷன் நான் ஒரு கேட்டகரியா என்னோட ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் பிரிச்சுடுவேன். ஓகே இவெல்லாம் நம்ம ஏரியால இருந்து வரான், இவனோட பழகுவோம், இவன் ஓகே இவன் நல்லா படிக்கிற மாதிரி இருக்கான், இதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி அந்த பசங்களோட நான் பழக போறேன். ஃபைனலி நல்ல பசங்களோட சேர்ந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நல்ல பசங்களோட சேராம நான் வந்து வேற யாரோட சேர்ந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்காது. எல்லாத்தையுமே நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ண போறேன். That is the concept of unsupervised learning. The next one is reinforcement learning. So what is meant by reinforcement? எங்க டீச்சரும் கிடையாது, கையில புக்கும் கிடையாது, ஸ்டூடெண்ட்டும் கிடையாது, நான் மட்டும்தான். ஓகே, சோ நான் மட்டும் போய் எக்ஸாம் எழுத போறேன். எதுவுமே படிக்கல, ஃபர்ஸ்ட் தடவை எக்ஸாம் எழுதுனேன், எனக்கு வந்து ரிசல்ட்டே வரல, எனக்கு வந்து அரியர் வந்துருச்சு. ஆகா ஒரு கொஸ்டின்ல என்னடா நம்ம ஒரு 10 மார்க் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப நான் என்ன நினைப்பேன், ஓகே இந்த கொஸ்டின்லாம் நான் எழுதிருக்கேன், எனக்கு 10 மார்க் கிடைச்சிருக்கு. அடுத்த தடவை எழுதுவேன், அதே கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அந்த கொஸ்டின்லாம் எழுதிட்டு திருப்பி புதுசா நான் ஏதாவது ஒரு 4-5 கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுதுவேன். ஒரு 30 மார்க் எனக்கு கிடைக்கும், ரிவார்ட் கிடைக்கும் எனக்கு.
ஓகே, அப்ப பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட் தடவையோட செகண்ட் தடவை எனக்கு 30 மார்க்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், திருப்பி தேர்ட் டைம் எழுதுவேன். தேர்ட் டைமும் சில கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே சிமிலர் கொஸ்டின்ஸா வரும். அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு திருப்பி நான் இன்னொரு நியூ கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் எழுத போறேன். ஏன்னா நான் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டேனே, 3 தடவை எனக்கு எக்ஸாம் எழுதிட்டேன். 4வது தடவை நான் எழுதுறேன் அதே கொஸ்டின், சிம்பிளா ஜாலியா போய் உட்காந்து எழுதுவேன். எழுதிட்டு ஓகே ஈஸியா இருக்கும், ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் தான் 3 தடவை பார்த்துருக்கேன். என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க, எப்படி கேட்பாங்க, எல்லாமே எனக்கு தெரிய போகுது. ஓகே, 4வது தடவை நான் ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடுவேன், நல்லாவும் ஸ்கோர் பண்ணுவேன். ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டே நம்ம எடுத்துக்கலாமே. ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போறோம், நிறைய பசங்களோட ஹெசிடேஷன் என்ன தெரியுமா, நம்மளுக்கு போனா வேலை கிடைக்குமா. நம்ம வந்து இப்ப இன்ஜினியரிங்க வந்து நிறைய பேர் குறை சொல்றாங்களே, இன்ஜினியரிங் படிச்சா வேலை கிடைக்குமா, அதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் நிறைய தாட் எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, சோ அப்ப சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா, இது மாதிரி நிறைய ஒண்ணுமே தெரியாது அவனுக்கு, ஆனா அவனுக்கு வந்து இந்த தைரியங்கிறது நிறைய இருக்கும். ஓகே, he did not hesitate for anything. ஓகே, அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்டர்வியூ போவான், அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, கையில ஒரு ரெஸ்யூம் மட்டும் தான் இருக்கும். அவங்க ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துவாங்க, என்னப்பா உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, நீ பாட்டுக்கு வந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஜாலியா சிரிச்சுக்கிட்டே வந்துருவான். செகண்ட் டைம் போவான், அதே கொஸ்டின் கேட்பாங்க, டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப், வாட் இஸ் மீன் பை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், வாட் இஸ் மீன் பை ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. அவனுக்கு எதுக்குமே ஆன்சர் தெரியாது. ஒரு சில விஷயத்துக்கு சொல்லுவான், டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னா, சார் ஐ எம் ஃப்ரம் ட்ரிச்சி சார், ஐ எம் ஸ்டடிட் இன் மேம் காலேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் டீட்டெயில் சொல்லுவான். ஓகே, இதுவே வந்து அப்படியே ஒரு 4, 5ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 கம்பெனி ஏறி இறங்கிட்டான். 11வது கம்பெனி போகும்போது அவனுக்கு சுத்தமாவே பயம் இருக்காது. 10 கம்பெனில வந்து என்னென்ன கொஸ்டின், ஒரே கொஸ்டின் தான் கேட்க போறாங்க. ஸோ அப்ப 11th கம்பெனிக்கு போகும்போது அவன் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேதர் பண்ணி வச்சிருக்கான் பாரு, 10 கம்பெனிக்கு ஏறி இறங்கியிருக்கான் பாரு, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும் தான் கொண்டு போக போறான் 11th கம்பெனிக்கு. அவன் சில கொஸ்டின் கரெக்டா சொல்லும் போது ரிவார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, சூப்பரா சொல்றியப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சில கொஸ்டினுக்கு தெரியலங்கும் போது அந்த ரிவார்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, அப்ப 11th கம்பெனிக்கு போகும்போது ஓகே இதெல்லாம் எனக்கு ரிவார்ட் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அப்ப இதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு நான் ஜட்ஜ் பண்ணி அந்த கேள்விக்கெல்லாம் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடுவேன். ஓகே, சில கொஸ்டினுக்கு இன்னும் புதுசான கொஸ்டினுக்கு இன்னும் நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன். வெரி குட், யூ ஆர் செலக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 11th கம்பெனில சொல்ல போறாங்க. தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, வி ஆர் யூசிங் த ரிவார்ட் பாயிண்ட் ஹியர் அண்ட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட். எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஃப்ரெஷ்ஷா போக போறேன். ஓகே, நானா தப்பு பண்ணி சில விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க போறேன். That is the concept of reinforcement. So these are the 3 types of machine learning concept. இப்போ இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் எல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னா ஈஸியா புரியும். சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங், அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அண்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். ஸோ சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்ல there are 2 problems here, regression and classification. So what is meant by regression means, regression அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்லப்பா, we are predicting the future by using the past data. For example, I said about the weather forecasting, isn't it? The weather forecasting is one of the type of regression. We can collect a large data, past data and present data, and finally we are going to predict the future. So this is the concept of regression. And classification அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, we are categorize the data. For example, ஒரு மெயில்லாம் நீங்க செக் பண்றீங்க, கூகுள் மெயில்லாம் நீங்க செக் பண்ண போறீங்க இல்லையாப்பா, கூகுள்ல வந்து ஒரு மெயில் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மெயில் வந்து ஸ்பேம்ல போயிடும். சில மெயில் வந்து இன்பாக்ஸ்ல வரும், சில மெயில் வந்து உன்னோட பர்சனல் மெயில்ல வந்துடும். So I'm going to categorize all the data, and categorized data is sent to the proper classifications. Is clear? Classificationங்கிறது ஒரு மெயிலுக்கு நான் ஒரு நேம் கொடுக்க போறேன். That is the meaning of classifications. இது ரெண்டும் தான் இங்க நம்ம அட்ரஸ் பண்றோம் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்ல. அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நீங்க எல்லாருமே பிளிப்கார்ட் இதெல்லாமே யூஸ் பண்றீங்க, ஒரு அமேசான்லாம் யூஸ் பண்றீங்க. யாராவது பாத்திருக்கீங்களா? அப்போ ஒரு அமேசான் அப்படிங்கிறது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க தேடுவீங்க, நீங்க ஏதாவது ஒரு ட்ரோன் வாங்க போறீங்க, இல்ல ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்க போறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே. ஒரு விஷயத்த கூகுள்ல சர்ச் பண்றீங்க, சர்ச் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க, ஓகே எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு இன்ஸ்டாகிராமோ ஃபேஸ்புக்கோ ஓபன் பண்றீங்க. ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து, நான் சர்ச் பண்ண ஒரு ரிலேட்டடான ஒரு ஃபைல் வந்து என்னோட ஃபேஸ்புக்ல ஓபன் ஆயிருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து நீங்க என்ன சர்ச் பண்றீங்களோ, நீங்க இதெல்லாம் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, இதெல்லாம் நியூ அரைவலா வந்திருக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கும். That is the concept of machine learning and artificial intelligence. உன் மனசுல என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, நீ இதுதான் விரும்பப்படுற, அப்ப இதெல்லாம் வாங்குங்கன்னு சொல்லி உனக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அவன் காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். ஓகே, தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அசோசியேஷன். உன் மைண்ட்ல என்ன ஓடுதுங்கிறத அவன் அனலைஸ் பண்ணி அவன் உனக்கு சில விஷயங்கள் கொடுக்க போறான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு கம்பெனில ஒரு அமேசான்ல பிரெட் பேக்கெட் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க.
அவன் என்ன காமிப்பான் அப்படின்னா பிரெட் மட்டும் காமிக்க மாட்டான். இந்த பிரெட்டோட சேர்ந்து நீங்க ஜாமும் வாங்கலாம். கண்டிப்பா பிரெட் வாங்கினா ஜாம் வாங்குவோம், அப்புறம் சீஸ் வாங்குவோம், இதெல்லாம் டெஃபினட்டா நம்ம வாங்குவோம். அதை அவன் என்ன காமிக்க போறான், இந்த பிரெட்டோட சேர்த்து நீங்க இதெல்லாம் வாங்குனீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் காமிக்க போறான். தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அசோசியேஷன். இஸ் கிளியர்? ஐ எம் கோயிங் டு கேட்டகரைஸ் ஆல் த சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைட் காமிக்கிறேன். நேத்தி நான் விஷயத்த சர்ச் பண்ணேன், ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று சர்ச் பண்ணேன். அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் நான் வாங்கணும் அப்படின்னா அதோட சேர்ந்து இங்க பாருங்க, அந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ஒரு டெம்பர்ட் கிளாஸ் ஸ்கிரீன், ஓகே, ஒரு கிளியர் டெம்பர்ட் கிளாஸ் ஸ்கிரீன், இது எல்லாமே நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா டோட்டல் பிரைஸ் வந்து 12,342. இது மட்டும் நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா 12,000. இதோட சேர்த்து வாங்குனீங்க அப்படின்னா we can discount for this products அப்படிங்கறத எனக்கு சொல்றது. இதுதான்ப்பா அசோசியேஷன். ஸோ அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. இதெல்லாம் வாங்கணும்னா கண்டிப்பா இது வாங்குவான் அப்படிங்கிறத த்ரூ த அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரெடிக்ட். நான் கேட்கல எதுவுமே, புரியுதா? எதுவுமே லேபிள்டு கிடையாது இங்க. பட் எனக்கு என்னென்ன பிடிக்குங்கிறத அவன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எனக்கு கொடுக்க போறான். அதனால இதை நம்ம வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்றோம். இதை தவிர பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இந்த வாட்சோட மற்ற எல்லா சிமிலாரிட்டியுமே ஒரு பிரைஸ் சிமிலாரிட்டியை நான் எடுத்துட்டு எனக்கு காமிக்கிறாங்க அவங்க. கம்பேர் வித் சிமிலர் ஐட்டம்ஸ். இந்த வாட்ச் நீங்க மற்ற எல்லா ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்க, பிரைஸ், ஷிப்பிங், சோல் பை, அதோட ரேட்டிங், எல்லா அக்யூரசி எல்லாமே எனக்கு தெரியும். நான் இதை வச்சு அனலைஸ் பண்ணிட்டு எது பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத நான் சூஸ் பண்ணிக்க போறேன். தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கிளஸ்டரிங். கிளஸ்டரிங்னா ஒரு காலேஜுக்கு போகும்போது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீ ஒரு குரூப் சூஸ் பண்ணுவ இல்லையாப்பா, ஓகே இவெல்லாம் நம்மளுக்கு செட் ஆவான், இவெல்லாம் நம்மளுக்கு செட் ஆக மாட்டான் அப்படிங்கிறத ஒரு குரூப் பிரிச்சிருப்பீங்க. டெஃபினட்டா நீங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் அப்படிங்கும் போது 30 பேரும் 40 பேரும் ஒன்னாவாடா இருக்க போறீங்க, இருக்க மாட்டாங்க. எனக்கு தெரியும், அக்கார்டிங் டு மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதுலயே வந்து ஓகே இவெல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பான், இவெல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பான். இது எல்லாமே ஒரு 4 வருஷத்துக்கு தான். 4 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே கண்டிப்பா எல்லாருமே ஒரே ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் மாறிடுவோம். இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களா இருக்கும். பட் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் இருக்கும் போது எல்லாருமே ஒன்னா இருங்க அப்படின்னு ஃபேக்கல்டிஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. டெஃபினட்டா இருக்க மாட்டாங்க. அவனுக்கு ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கும். தனித்தனியா ஒரு 10 பேரா தான் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே எது வரைக்கும் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் தான். இந்த ஃபைனல் இயர்ல 2 பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே தட்டுல தான் சாப்பிடுவான், ஒன்னாதான் போவான், ஒன்னாதான் படத்துக்கு போவான், ஒன்னாதான் வருவான். ஓகே, ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு கிட்டத்தட்ட 4 வருஷம் திக்கஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. கேம்பஸ் இன்டர்வியூல ஒரு பையன் செலக்ட் ஆயிட்டான். 2 பேரும் ஃபைனல் ரவுண்ட் வரைக்கும் போயிடுறாங்க. ஃபைனல் ரவுண்ட் போகும்போது இவன் செலக்ட் ஆயிட்டான், இன்னொருத்தவன் செலக்ட் ஆகல. ரிசல்ட் வர வரைக்கும் அப்படியே கையை அப்படியே திக்கா பிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பான் 2 பேருமே. கவலைப்படாத 2 பேரும் செலக்ட் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு. ஸோ இதுல ஒரு பையன் செலக்ட் ஆயிடுவான், இன்னொரு பையன் செலக்ட் ஆக மாட்டான். டக்குன்னு அந்த கை வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா கையை எப்படி விட்டுருவாங்க. அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் 4 வருஷம். ஓகே, எதனால அப்படி கை விடுறாங்க அப்படின்னா எப்ப இந்த லைஃப் மணி அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஸ்டன்ட் வந்துருச்சோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிறது அப்படியே அந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிடும். அந்த 2 பேருக்குமே வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வில் கண்டினியூ டில் த லைஃப் லாங். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவான், கிடைச்ச பையன் வந்து கிடைக்காத பையன்ட்ட சொல்லுவான், கவலைப்படாத மச்சான், நம்ம டெஃபினட்டா உனக்கு கிடைச்சிரும் அப்படின்னு ஒரு ஆறுதலான ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான். கிடைக்காத பையன் உடனே என்ன சொல்ல போறான், உனக்கு கிடைச்சிருச்சு, நீ உடனே எனக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ட அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வருவான். ஸோ அப்ப லைஃப் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துக்கு வரும்போது கண்டிப்பா இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு செகண்டரி பார்ட்டா தான் நம்ம போவோம். ஓகே, ஸோ இந்த கிளஸ்டரிங் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். We can categorize the data into different groups. That is the meaning of clustering. And reinforcement methodல trial and error method தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். We are not using any specific concept here. Simply we can perform certain things. If it is correct, we can get reward points. If it is not correct, we can again give the data to the data model. So that is the concept of the reinforcement learning. So the output feedback. So the output feedbackல பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் சொல்லும் போது இங்க இன்புட்டும் லேபிள்டு, அவுட்புட் என்ன வருங்கிறது எனக்கு தெரியும். இதுதான் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். இந்த ட்ரைனிங் டேட்டால நான் ப்ராசஸ் பண்ண போறேன். என்னோட டேட்டாஸ் எல்லாமே இங்க லேபிள்டு டேட்டா. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த அவுட்புட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட அவுட்புட் என்ன அவுட்புட் வருங்கிறதும் எனக்கு தெரியும். அண்ட் இன் அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் I have only data. எனக்கு டேட்டாஸ் மட்டும் தான் தெரியும். I don't have any proper output. என்ன அவுட்புட் வருங்கிறது எனக்கு தெரியாது. Is it clear? So அப்ப எனக்கு இன்னொரு விஷயம் இங்க என்ன அப்படின்னா எனக்கு சூப்பர்வைசர் பண்றதுக்கும் இங்க ஆள் கிடையாது. This is nothing but unsupervised learning. And here reinforcement learning அப்படிங்கிறது என்னன்னா I can give some inputs and finally for the input I can get the reward.
If the input is good, I can get the reward. If the input is not good, again I will return back to the machine learning model. So this is the concept of different categories of supervised, unsupervised, and reinforcement learning. இது ஒரு metadata information நம்ம பார்க்கலாம். Overall ஒரு cumulative information for supervised and unsupervised learning. So the definition for supervised learning: the machine learns by using a labeled data. That is the meaning of supervised learning. And in unsupervised learning, the machine is trained on unlabeled data without any guidance. Okay, this is the function of unsupervised learning. But in reinforcement learning, an agent interacts with its environment by producing actions and discovers errors or rewards. நிறைய பையன் இப்ப அந்த காலத்துல இப்படி தாண்டா இருக்கான். வாத்தியார் சொல்றதை கேட்கறதே கிடையாது. அவங்க நல்லா படின்னு சொன்னா கேட்கறது கிடையாது. ஓகே, ஒரு நோட்ஸ் கொடுத்தான்னா அதை படிக்கிறதே கிடையாது. அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கேதர் பண்ணி எது தப்பு எது ரைட்டு அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டு அவன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்றான். ஸோ இதுல நிறைய ஒரு 10 பேர்ல 2 பேர் அதுல சக்சஸ் ஆயிடுவான், 8 பேர் வந்து சக்சஸ் ஆக மாட்டான். ஏன் அப்படின்னா he doesn't have any data. ஓகே, எதுதான் இது, எது கரெக்ட் எது தப்புன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு எதுவுமே இங்க கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எது கரெக்ட்ங்கிறத நான் எல்லாமே எனக்கு சூப்பர்வைசர் சொல்லிடுவாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் லேபிள்டு ஹியர். பட் இன் அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்ல ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி கைட் ஹியர். எனக்கு எல்லாமே லேபிள்டே கிடையாது, நானா என்னோட இதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண போறேன். But in reinforcement learning, I am using a trial and error method. Is clear? So இதுல வந்து reward based. நல்லா பண்ணியன்னா you can get the reward. Otherwise you can get the minus point. There is no predefined data in reinforcement learning, but in supervised learning, here the labeled data is used. But in unsupervised learning, we are using unlabeled data. Okay. So இன்னொரு உங்களுக்கு நிறைய இந்த இடத்துல ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். என்ன சார் லேபிள்டு டேட்டான்னு சொல்றீங்க, அன்லேபிள்டு டேட்டான்னு சொல்றீங்க, அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு சொல்றேன். ஒரு கேட், ஒரு இல்லைன்னா ஒரு ஆப்பிள் ஆரஞ்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்பா. ஒரு சிஸ்டம்ல ஒரு ஆப்பிள் ஆரஞ்சு அந்த ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் நீங்க காமிக்கிறீங்க, அந்த ஃப்ரூட்ஸ்க்கு பேரு ஆப்பிள் அப்படின்னு நீங்க என்னோட கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லி கொடுத்துறீங்க. ஓகே, இது எல்லாமே என்னோட கம்ப்யூட்டருக்கு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, இதுதான் ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் என்னோட கம்ப்யூட்டர்கிட்ட நான் காமிக்கும் போது இது என்னன்னு கேட்கும் போது ஓகே இது ஆப்பிள் அப்படின்னு என்னோட கம்ப்யூட்டர் சொல்லிடும். இதுதான் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் மாடல். அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் மாடல்ல ஃப்ரூட்டை மட்டும்தான் காப்பீங்க, அதுக்கு லேபிளே கிடையாது. ஆப்பிள் ஆரஞ்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் என்னோட கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன். என்னோட கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அசோசியேஷன் கிளஸ்டரிங்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, என்னோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ஆப்பிள் அப்படிங்கிறத அந்த ஷேப்பை வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கும், ஆரஞ்சு அப்படின்னா அதோட ஷேப்பை வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கும், தனித்தனியா கிளஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கும். கிளஸ்டர் பண்ணிட்டு ஓகே இதுதான் ஆப்பிள் அப்படிங்கறத அது ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் அதோட டேட்டாவை வச்சு. நான் எதுவுமே சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்ல. அதுவா ஒரு ப்ரெடிக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உள்ள போனோடனே நம்ம ஒரு லைன்ல நிப்போம் தெரியுமாடா, ஒரு ஸ்கூல்ல எல்லாம் நீங்க வந்து பிரேயர்ல லைன்ல நிப்போம். ஸ்டாஃப் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்டாண்ட் அக்கார்டிங் டு த ஹைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இவன் வந்து இத்தனாவது இடத்துல நிக்கணுங்கிறதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா வந்து பார்த்தோம்னா பையன் பர்ஃபெக்டா நிப்பான். யாரு சின்னவனோ அவன் கிட்ட இடத்துல ஃபர்ஸ்ட்ல நிப்பான். அப்படியே வரிசையா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 பேரா இருந்தாலும் அப்படியே லைனா நிப்பான். இது இந்த டேட்டா வந்து லேபிள்டு டேட்டா. இவன் சின்னவன் இவன் பெரியவன் நான் எந்த லேபிளும் நான் சொல்ல போறது இல்லை. அக்கார்டிங் டு த ஹைட், அக்கார்டிங் டு த டேட்டா யூ ஆர் கோயிங் டு ஆர்கனைஸ் த லைன். தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் அன்சூப்பர்வைஸ். யாருமே உனக்கு சொல்லி கொடுக்கல, ஆனா நீ ப்ராப்பரா உன்னோட அவுட்புட்டை கொண்டு வந்துடுற. இதுதான் அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். பட் இது ரெண்டுமே கிடையாது ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்ல. அண்ட் திஸ் ஆர் த சம் அல்காரிதம்ஸ் வி ஆர் யூஸ்ட் இன் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்ல என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா லீனியர் ரெக்ரெஷன் அண்ட் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன், சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் KNN. அண்ட் அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்ல K-மீன் C-மீன்ஸ் அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அல்காரிதம்ல Q லேர்னிங் சார்சா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக் எப்படி சார் அனலைசிஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங்ல எப்படி அனலைசிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒரு DTH சேனல் எடுத்துக்கலாம்டா, வீடியோகானா இருக்கட்டும், சன் டைரக்டா இருக்கட்டும். அங்க உள்ள ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து உங்களை எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா உங்களுக்கு ஃபோன்லாம் வரும் பாருங்க, சார் உங்களோட டேட் வந்து முடியுது சார், நீங்க ரீசார்ஜ் பண்றீங்களா, 6 மாசத்துக்கு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கவுண்ட் சார், 10 மாதம் அப்போ 1 வருஷத்துக்கு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 months டிஸ்கவுண்ட் சார் அப்படின்னு சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வரும். ஸோ திடீர்னு என்னடா கால் பண்றாங்க, ஒரு 28th அன்னைக்கு கால் பண்றாங்க,
இதில் இந்த கால்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மிட்ல தான் வராது, கரெக்டா அந்த மந்த் எண்ட்ல தான் உனக்கு வரும். அவங்க எல்லாம் எதை வச்சு உனக்கு கால் பண்றாங்க அப்படின்னா டியூ டு சம் கைண்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அனாலிசிஸ். எதை வச்சு அனாலிசிஸ் பண்றாங்க? நம்பர் ஆஃப் ஹார்ஸ் த சேனல் இஸ் ஆக்டிவ் ஃபார் ஈச் ஹவுஸ் ஹோல்ட். எவ்வளவு நேரம் நீ டிவி பார்க்க, த நம்பர் ஆஃப் அடல்ட்ஸ் இன் த ஹவுஸ் ஹோல்ட், வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, த நம்பர் ஆஃப் கிட்ஸ், வீட்டுல குழந்தைங்க இருக்காங்களா, விச் சேனல்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரீம் த மோஸ்ட், how much time is spent on each channel. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கிரிக்கெட் நடக்குது அப்படின்னா, இப்ப கிரிக்கெட் நல்லாவே இல்லை, போர் அடிக்குது விட இந்த இன்னிங்ஸ், அதனால நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டீங்க. போன இன்னிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, நிறைய பேர் கிரிக்கெட் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க. அப்ப என்னோட சோனி வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க. ஹவு மச் ஹேஸ் த வாட்ச் ரேட் வேரிட் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் மந்த். ஓகே, இது மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. கலெக்ட் பண்ணிட்டு such data is need to be predict whether a person will continue the subscription for upcoming month. After collecting the data, it is important that you can find the patterns and correlations. இதை வச்சு நான் ஒரு patterns and correlation பண்ணுவேன். என்ன சார் correlation பண்ணுவேன்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீட்டுல கிட்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா அவங்க வந்து அடுத்த மந்த் கண்டினியூ பண்ண போறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இப்ப இருக்கிற பேரண்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வீட்டுல டிவியை போட்டு விட்டு மற்ற ஒர்க்கை நம்ம வேற வழி இல்லை, எல்லாமே இப்ப மொபைல் போன் தான் யூஸ் பண்றோம். முன்னாடி குழந்தைங்கள்ட்ட எல்லாம் மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோம், இப்ப வேற வழி இல்லாம மொபைல் போன் கொடுத்து அவங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ண சொல்றோம். ஓகே, நினைச்சு பாருங்க, உங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் நீ போன் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, திட்டிகிட்டே இருப்பாங்களா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எல்லாம். செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்லாம் வரும்போது மொபைல் இல்லைன்னா திட்டுறாங்க, என்னடா கையில மொபைல் இல்ல, சீக்கிரம் மொபைல் எடுத்துட்டு வந்து கிளாஸை கவனி அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு இப்ப மாறிடுச்சு. அது மாதிரி வீட்டுல என்னோட வீட்டுல எல்லாம் சின்ன சின்ன இன்னொரு குழந்தைங்க எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டிவியை போட்டு விட்டு மற்ற ஆக்டிவிட்டியை நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, அப்ப வீட்டுல கிட்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இவன் நெக்ஸ்ட் மந்த் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவான், நம்ம ஆள் தான் இவன், வேற வழியே இல்லை அப்படிங்கிறத நான் அனலைஸ் பண்ணிடுவேன். ஸோ இந்த இதுல கஸ்டமரை நான் எப்படி அனலைஸ் பண்றேன்? கஸ்டமர் ஹூ ஆர் லைக்லி டு சப்ஸ்கிரைப் நெக்ஸ்ட் மந்த், அவனை விட்டுருவேன் நான். ஓகே, அவனுக்கு நான் கால்லாம் பண்ண மாட்டேன். டெஃபினட்டா இவன் நம்மால, இவன் நம்மளை விட்ட வேற வழியே இல்லைங்கிறதுனால நான் அவனால காலே பண்ண மாட்டேன். கஸ்டமர் ஹூ ஆர் நாட் லைக்லி டு சப்ஸ்கிரைப் த நெக்ஸ்ட் மந்த் டியூ டு த பெர்முடேஷன் அண்ட் கம்யூட்டேஷன், ஐ கேன் ஃபைண்ட் த கஸ்டமர். யாருக்கு விருப்பம் இருக்கு, யாருக்கு விருப்பம் இல்லைங்கிறத நான் அனலைஸ் பண்ணிடுவேன். இது வந்து ஒரு சின்ன பார்ட் தான் மிஷின் லேர்னிங்ல, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த செகண்ட் கேட்டகரி கஸ்டமருக்கு தான் நான் கால் பண்ண போறேன். இஸ் கிளியர்? இந்த கஸ்டமருக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? சார் உங்களுக்கு வந்து 6 மந்த் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா 8 மந்த்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் 2 மந்த் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ சார். நீங்க 1 இயர்க்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்த 1 இயர்க்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, இவன் நம்மளை விட்டு போயிடுவான் அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுது. அப்ப நான் போய் அவன்கிட்ட நான் பேச போறேன், சார் நீங்க இங்கெல்லாம் வாங்க, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம், இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ சார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் சொல்ல போறேன். திஸ் இஸ் த நீட் ஆஃப் அனாலிசிஸ். இஸ் கிளியர்? இது எல்லாத்துக்குமே எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஐ நீட் டேட்டாஸ். அதுதான், தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொன்னேன் இல்லையாப்பா, யூனிட் மெமரி யூனிட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன், எதுக்கு டேட்டா எனக்கு நிறைய தேவை. இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் 1940s எனக்கு இவ்வளோ டேட்டாஸ் எனக்கு கிடைக்கல, கிடைச்சாலே என்னோட சிஸ்டம்ல நான் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் ஐ எம் யூசிங் அ ஸ்மால் மெமரி யூனிட்ஸ். ஸோ நவடேஸ் ஐ எம் யூசிங் அ ஹியூஜ் மெமரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ். ஓகே, அப்ப இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் நான் கேதர் பண்ணாலும் எல்லாத்தையுமே I fed into the system. So through this kind of data, I can analyze the customer. Finally, I'm going to future. I'm going to predict the future. According to this data, I'm going to predict the future of the customer. Is clear? This is a simple example for machine learning. Machine learning எதுக்கு யூஸ் பண்றோங்கிறது தான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். இன்னொரு ப்ராசஸ். இந்த மிஷின் லேர்னிங் படிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன சார் யூஸ்? இந்த மிஷின் லேர்னிங்கோட அட்வான்டேஜ் என்ன? இது வேற எங்க ரியல் டைம் எதுக்கு எடுத்தாலுமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாமே, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கீங்க, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கீங்க, நீங்க எதை நினைச்சு ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறீங்க? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவன் காமிப்பாங்க, பாரு வேர்ல்ட்ல லார்ஜஸ்ட் ஹையஸ்ட் பில்டிங் நான் தான் கட்டினது அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவான் சிவில் இன்ஜினியர். இவன் நான் இல்லைன்னா அதை கட்டிருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவான். இப்போ எங்கேயாச்சும் ஒரு சேட்டலைட் ISRO லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ரொம்ப ப்ரௌடா நடப்பான். ஏதாவது லைட் ஓடிட்டு இருக்கு, ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நாங்க இல்லைன்னா நீங்களாம் இல்லடா, அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப வேர்க்குண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு EEE டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவான். மெக்கானிக்கல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்டு ஃபெராரி ரோட்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே நாங்க தான், நாங்க இல்லைன்னா அந்த கார்லாம் நீங்களாம் டிராவலே பண்ண முடியாது அப்படின்னு மெக்கானிக்கல் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அப்ப சிஎஸ்சியும் ஐடியும் நம்ம என்னப்பா சொல்றது? நம்ம எதை சொல்லி ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியும்? ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சொல்லுங்க பாப்போம். இப்போ ஃபைனல் இயர் இருக்கீங்களா, ஃபைனல் இயர் தேர்ட் இயர், நீங்க ஏதாவது ஒரு ஐடியா நேரம் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பீங்களா?
ஸோ நான் சிஎஸ்சி சார், ஐடி சார், நான் இதை நினைச்ச இந்த விஷயத்த நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது இருக்காப்பா? அப்துல் காதர் சொல்லுங்க. கம்ப்யூட்டர் ஓஎஸ் இதெல்லாம் அதானே சார்? வெரி குட். ஓஎஸ் பத்தி நம்ம ரொம்ப பெருமையா சொல்லலாம். ஓகே, வேறப்பா? சார் நீங்க சொன்னதுல எல்லாத்துலயும் காமனா கம்ப்யூட்டர் தான் சார் இருக்கு. குட் 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 குட். உங்களோட நேம் சொல்லுங்கப்பா. அப்துல் பசீத். எஸ், குட். வேற வேற என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். சூப்பர், நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்றீங்க. வெரி குட். வேறப்பா? ஃபியூச்சர் வேர்ல்டு வந்து டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி தான் சார் இருக்கும். ஃபியூச்சர் வேர்ல்டு வந்து டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணிருக்கு சார். நீங்க இவ்வளவு சொல்றீங்க, எல்லா பசங்களுமே நம்ம ஃபீல்டுக்கு தானே சார் வராங்க. மெக்கானிக்கல் படிச்சாலும் டிசிஎஸ்க்கு தான் வராங்க, சிவில் படிச்சாலும் டிசிஎஸ் தான் வராங்க. அப்ப ஏதோ சிஎஸ்சில இருக்கு சார். அதான் நான் கேட்கிறேன், என்ன சார் இருக்கு சிஎஸ்சில? So every student belongs to CSE as well as IT sector. So what is the speciality of IT CSE? இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, சொல்லாமே. Any idea? So time ஆயிடுச்சா சார்? சார் இன்னும் ஒரு 10 minutes எடுத்துக்கலாமா கோஆர்டினேட்டர்ஸ்? Yes sir, no problem sir. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். ஸோ சொல்ல முடியுமா யாராவது? ஸோ அதுதான் சொன்னேன், நம்ம வந்து ஒரு யூனிக்கா வந்து ஓஎஸ் அப்படின்லாம் நீங்க சொல்றீங்க. ஓகே, வி ஆர் த ஹார்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட். நம்ம வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங்கே எடுத்துக்க வேணாம். வி ஆர் த ஆஸ்பெக்ட், வி ஆர் த ஹார்ட் ஆஃப் எனி ப்ராசஸ். யூ கேன் டேக் த மெடிக்கல் ஃபீல்ட், ரீட்டைல் ஃபீல்ட், எந்த ஃபீல்டா இருந்தாலும் வித்தவுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் சிஎஸ்சி as well as IT, they cannot process anything. Our department is mandatory for any process. So அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், we should be very proud to be an CSE engineer as well as information technology technocrats. ஓகே, ஸோ அப்ப மிஷின் லேர்னிங்ல அடுத்த கான்செப்ட் என்ன நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஒரு சின்னதா ஒரு 10 minutesக்கு நான் முடிச்சிடுறேன். மிஷின் லேர்னிங் பிளஸ் பிசினஸ் இஸ் நத்திங் பட் a mobile commerce. இது எல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. மொபைல் போன்ல நிறைய ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்கியிருப்பீங்க. இப்ப நீங்க அமேசான், நாங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் போது நாங்க இ-காமர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இ-காமர்ஸ் அண்ட் எம்-காமர்ஸ் அப்படின்னா, e-commerce we are going to purchase something through a fixed place is called electronic commerce. அது என்ன சார் காமர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, commerce is nothing but business. So we are doing some kind of business through computer is called electronic commerce. Is clear? அப்ப I am going to purchase something from the fixed place is called electronic commerce. அதெல்லாம் ரொம்ப மலையேறி போயிடுச்சு. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா மொபைல் காமர்ஸ்னா இப்ப வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா வெளியில வந்துருக்கு. மொபைல் காமர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? M-commerce is nothing but we are going to purchase something from anywhere at any time at any place. That is the concept of mobile commerce. How it is possible, sir? Through the kind of machine learning, I am going to achieve this kind of things. Is clear? So the mobile commerce நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா எதுக்கு இந்த டாபிக்ல நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா, அக்கா நான் ஒரு 2020ல என்னோட ரிசர்ச்சுக்காக நான் ஒரு சர்வே எடுத்தேன்பா. இப்பயே பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுல என்னைக்கிட்ட ஒரு 2 போன் இருக்கு, என் ஒய்ஃப்ட ஒரு போன் இருக்கு, என் பையன்கிட்ட ஒரு போன் இருக்கு. எங்க வீட்லயே ஒரு 5 போன் 6 போன்லாம் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் உங்க வீட்லயும் இருக்கும். ஏன்னா எல்லார் வீட்லயுமே ஒரு 10-15 போன்லாம் இருக்கும் வீட்டுல. ஓகே, அப்ப எல்லாருமே போன் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது என்னோட மைண்ட்ல இருக்கு. அப்போ ஒரு சர்வே நான் எடுத்தேன் ஒரு 2020ல. சும்மா தானே இருந்தோம் கொரோனால வீட்டுல, சரி வேற வழி இல்லாம ஒரு சர்வே பண்ணேன். அப்ப எத்தனை பேர்கிட்ட இந்த உலகத்துல மொபைல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சர்வே பண்ணேன். இதை எப்படி நான் சர்வே பண்ணேன் அப்படின்னா, எவ்வளவு மொபைல்ஸ் நான் வித்திருக்கு அப்படிங்கிறத 2010ல இருந்து 2020 வரைக்கும் நான் அந்த ஒரு கண்ட்ரியோட மொபைல் சேல்ஸ் விவரத்தை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன். அப்ப அந்த கண்ட்ரில எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும் போது அப்ப எவ்வளவு மொபைல் போன் அவங்கள்ட்ட இருக்குங்கிறத நான் ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். அப்படி நான் கால்குலேட் பண்ணும் போது only 18% of the people in the world are using mobile phones. Okay, remaining 82% of the people are not using mobile phones. இதுதான் என்னோட சர்வேல நான் கண்டுபிடிச்ச ரிப்போர்ட். நினைச்சு பாருங்க, இப்ப எல்லாருமே மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தோணுது. அப்படி தோன்றப்பயே எனக்கு வந்து வெறும் 18% ஆர் யூசிங் மொபைல் போன்ஸ். அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்திலேயே யார் இப்ப வேர்ல்ட்ல நம்பர் 1 அப்படின்னா அமேசான் ஓனர் தான் இப்ப வேர்ல்ட்லயே நம்பர் 1. அதுக்கு முன்னாடி யார் சார் இருந்தா அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட், பில்கேட்ஸ் தான் இருந்தார். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடா தான் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஓகே, அப்ப நினைச்சு பாருங்களேன், ஒரு 2025ல இந்த 18%ங்கிறது ஒரு 6%, 7% இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு 25 வருது.
அப்ப இன்னும் நிறைய தேவைப்படும், எனக்கு மொபைல் போன் வந்து இன்னும் நிறைய தேவைப்படும். அது மூலமா என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ண முடியுங்கிறத தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அப்ப நீங்க ஃபைனல் இயரா இருக்கீங்க, தேர்ட் இயரா இருக்கீங்க, இந்த கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ்ல இருந்து எங்க இருந்து இங்க ஒரு டேட்டா போவோம், இந்த டேட்டா வந்து எவ்வளவு செக்யூரா போவோம், இது மாதிரி எல்லாம் விஷயங்களை நீங்க பாக்குறத விட்டுட்டு IoT மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ல போனீங்கன்னா that will be more helpful for your future career. ஓகே, இந்த கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படிங்கிற சினாரியோலாம் விட்டுருங்க. நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்றது எல்லாமே வந்து என்ன கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னா IoTல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம், மிஷின் லேர்னிங்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம், மொபைல் காமர்ஸ்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். இதுலலாம் நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்கமிங் வேர்ல்டு எல்லாமே இதை நம்பிதான் இருக்கு. நினைச்சு பாருங்க, ஒரு 50% ஆஃப் த பீப்புள் வேர்ல்ட்ல வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஹெல்ப் இல்லாம வேர்ல்டே சர்வே ஆகாது. நம்மளோட நீடு கண்டிப்பா இருக்கும். அப்ப நான் அதுக்கான படிப்பை படிச்சு வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கலேன், நான் இல்லாம வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. என்னோட நீடு அவனுக்கு தேவை, கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுத்துருவான். அதுக்கான நாலேஜை நான் கத்துக்கணும். இஸ் கிளியர்? அந்த ஒரு விஷயத்த மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். நார்மலான சப்ஜெக்ட் படிக்காம இப்ப பூமிங் எனர்ஜி என்னங்கிறத பாருங்க. ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இப்ப சார் கால் பண்ணிட்டாங்க, முடிச்சிடுறேன் நானு. ஸோ மொபைல் காமர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். மொபைல் காமர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இந்த மொபைல் காமர்ஸ்ல நான் என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா, செக்யூரிட்டி இஸ் த மெயின் பிக் கன்சர்ன் ஃபார் மொபைல் காமர்ஸ். ஓகே, ஸோ செக்யூரிட்டிங்கிறது என்ன சார் சொல்றீங்க? முன்னாடி காமர்ஸ்ங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பிளேஸ்ல இருந்து நான் டிரான்சாக்ஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்ப யார்கிட்ட டிரான்சாக்ஷன் பண்றேங்கிறது எனக்கு தெரியும். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் சம் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் எனிவேர் அட் எனி பிளேஸ். ஓகே, அப்போ ஒரு மூவபிளான ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்க போறேன், யாருக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டை கொடுக்குறோங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அப்ப செக்யூரிட்டி இஸ் a வெரி பிக் கன்சர்ன் இன் மொபைல் காமர்ஸ். அப்ப நீங்க படிக்க போறதும் செக்யூரிட்டி ஓரியன்டா நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா தட் வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். இஸ் கிளியர்? இப்போ இன்னொரு விஷயம், செக்யூரிட்டிங்கிறது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்போ மொபைல் போன்ல இது வரைக்கும் நம்ம மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து என்னன்னா பாஸ்வேர்ட், யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட். நிறைய விஷயத்துக்கு இன்னும் பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வரல. இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டோட மெயின் டிராபேக் என்ன அப்படின்னா, இப்ப நீங்க உங்களோட போனை தொலைச்சிட்டீங்கப்பா, நிறைய பேர் தொலைச்சிருப்பீங்க. போனை தொலைச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பதறுவோம், ஐயோ என்னோட டீடைல் எல்லாமே இருக்கு, யாராவது பாத்துருவாங்க, என்னோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை பார்த்துட்டாங்கன்னா அவங்க ஏதாவது ஹேக் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சில விஷயங்கள் தோணும். ஆனா பயோமெட்ரிக் யூஸ் பண்ணிட்டா பாரு, தொலைஞ்சாலும் கவலை கிடையாது, என்னோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கண்டிப்பா அவன்கிட்ட இருக்க போறது இல்லை, என்னோட இந்த விஷயத்த அவன் அக்சஸே பண்ண முடியாது. தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் பயோமெட்ரிக். ஸோ அப்ப இந்த மொபைல் காமர்ஸ்ல பயோமெட்ரிக்கல் யூஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இந்த சினாரியோல. அப்ப அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா that will be the new era in mobile commerce using biometric concept in m-commerce. So that is the main future scenario in machine learning concept. Is clear? The next one is இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். இன்னொரு ரிசர்ச்ல நான் பண்ணும்போது 49.6 billion visit 500 e-retailers in 2019. கிட்டத்தட்ட 50 billion users வந்து 2019ல வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்கப்பா. அதுல வந்து 26.4 billion people வந்து போன் மூலமா வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அதனாலதான் இது வரைக்கும் அமேசான் வந்து நம்பர் 1 பணக்காரர் தான் இருக்காரு. ஓகே, இதுவே ஒரு 50 பில்லியனா மாறிடுச்சு அப்படின்னா நினைச்சு பாருங்க அதோட சினாரியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Next, I will come to due to shortage of time, I will come to the last slide. நிறைய ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன், பட் the time is very short. ஃபியூச்சர் கன்சிடரேஷன். இந்த பயோமெட்ரிக்லயும் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. இப்போ பயோமெட்ரிக் உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட், உங்களோட மொபைல் போன்ல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு. அதுல என்ன டிராபேக், அதுல என்ன நம்ம ஃபியூச்சர் கன்சிடரேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். சப்போஸ் ஒரு பர்சன் இஸ் நோ மோர், அந்த பர்சன் இல்ல, ஓகே, இப்போ அவருக்கு நிறைய சொத்து இருக்கு. இப்போ கூகுள் பேல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருந்தா மட்டும் நான் ஈஸியா டிரான்சாக்ஷன்லாம் பண்ணிடலாம்ப்பா. அப்ப நினைச்சு பாருங்களேன், ஒருத்தர் இல்ல, அவர் இறந்துட்டாரு, அவர் மூலமா நான் மொபைல்ல ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணலாமா சார் அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, த்ரூ பயோமெட்ரிக் இட் இஸ் பாசிபிள். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், அந்த பயோமெட்ரிக்லயே ஃபிங்கர் வெயின் அனாலிசிஸ், என்னோட வெயின், என்னோட உடம்புல ரத்த ஓட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, பிளட் சர்க்குலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வெயின் கால்குலேஷன் நடக்கும். அப்படி இல்லைன்னா வெயின் கால்குலேஷன் நடக்காது. So this is one of the important security aspect in biometric sensors. இதுல நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். Okay, the next one is identification of bandwidth and processing time. So bandwidth limitation ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். டவர் எங்க கம்மியா இருக்கோ we cannot able to process the communication in mobile phones. So we can increase the bandwidth for proper communication. So these are the future consideration for machine learning as well as mobile commerce. So thank you students. So thank you for your patience. Okay,
So if you have any doubt, you can clarify with me. So coordinators, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech, sir. Thank you. Thank you, madam. Shall we wind up the session now? Yes, sir. Now I welcome Mr. Muhammad Abul Singh, second year student of Artificial Intelligence and Data Science, to deliver the vote of thanks. Good morning, sir. Your speech is very useful and nice topic, sir. Thank you, sir. I would like thank our great and a pre-eminent secretary and a correspondent, Dr. M.A. Muhammad Nisam. Simultaneously, I would like to thank our ever-loving principal, Dr. S. Ravimaran, sir. Especially, I would like to thank our significant chief guest, Dr. R. Arun Prakash, sir, for your speech is blowing and refreshing speech. Finally, I would like to thank all department HODs, faculty members, department students. We are end of the session, meaningful. I would like to say one life tip. Your life will not change unless you change yourself. Thank you to all. Thank you all. Thank you, sir. Thank you for the wonderful presentation on machine learning, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you all. So now we can wind up the session. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.